وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا. صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبغوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس هانا. الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا ويرتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. واهتاجت
الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارئف الآذان صلى الله عليه وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هدار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هدار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا هدار فهو عمادي يوم المعاد
ذلك الفضل من الله يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضار وافتخرت آل مضار به على كل الأنام يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلم وسلمون اشفع لنا يوم زيها يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليبرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وقي قضانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم
تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برازيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاحي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى بشرى لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صل وسلم يا سلام على النبي ماهي الظلام والآل والصحابة
صحبي الكرام ما أنشدت بشرى لنا إلا المنى زال العمى وفيهنا والدهر أنجز وعده والبشر أمحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أمحى معلنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobaul Khair teman-teman sekalian, para calon anggota IRMA Palembang ke-33. Apa kabarnya semuanya nih? Baik ya. Sudah tahu belum jargon IRMA teman-teman sekalian? Sudah tahu belum? Belum ya? Jadi kalau kami bilang IRMA Palembang, jawabannya mudah, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Paham? Paham nggak? Paham nggak kak? Paham ya? Apa kak coba kak? IRMA Palembang Muda mudi, mudah, peduli, kreatif, religius, religius. Allahu Akbar. Nah paham nggak ya? Kayak gitu coba di sini ya. IRMA Palembang mudah, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Mana nih belum semangat nih? Lama kan belum kamu? Hah? Lah sudah kan senengok kan rapor kan? Nah itu kita ini kan para pemuda nih, jadi harus semangat hari ini gitu kan. Jangan kelenger-kelenger, balik be di rumah, buka IG makan tidur kalau cewek itu kan. Makanya kita harus semangat di sini kan, para calon pengurus IRMA Masjid Agung Palembang. Nah jadi kawan-kawan di sini ini kan masuk baru sedikit nih, lah dihubungi kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan kelompok lah dihubungi belum? Nah yang belum hubungilah, suruh datang ke sini. Biar kita sama-sama masuk IRMA-nya, masuk sama-sama jadi kan. Jangan ada persaingan di sini. Kita tidak ada saingan nih, tapi masuk sama-sama. Nah maka dari itu kawan-kawan coba hubungi kawan-kawan yang masih di rumah atau masih di jalan. Itulah, apalagi ketua kelompoknya nih, itu tugasnya kan. Nah untuk hubungi kawan-kawannya. Nah terus untuk kawan-kawan yang belum ngumpul kado silakan kumpul kado. Yang belum foto silakan foto di situ sama Kak Farhan. Sudah belum yang foto? Ada yang belum foto? Ada yang Ikhwan? Kalau yang belum foto dulu ya, jangan ada foto ya, yo. Nah itulah tadi ya, kira-kira lah apa belum tadi jargon IRMA tadi? Sudah belum? Yang Ikhwan sudah belum? Hah? Karena makanya mimpin kalian, laki-laki itu adalah mimpin, madai cuman jargon be susah hafal kan, mimpin itu harus kritis, harus cepet lah, harus cerdas itu kan. Nah kira-kira lah apa belum ini? Coba ini kakak ini ya, IRMA Palembang enggak? Muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Nah, itu benar itu. Yang lain sudah hafal kan? Yang akhwat juga sudah hafal kan? Nah, kita coba sekali lagi yang semangat ini. IRMA Palembang. Allahu Akbar. IRMA Palembang. Yang akhwat mana suaranya? Hah? Belum minum apa? Apa? Oh ya. Cek. Kita coba sekali lagi ini ya. Semangat ya. Sekali lagi benar aja ini. IRMA Palembang, muda, peduli. Nah, itulah kurang lebih harus dihafali ya. Harus dipahami lah kawan-kawan sekalian gitu kan. Kita ini pemuda harus apa sih? Kreatif lah itu kan. Nah, itulah kurang lebih masukan dari kami gitu kan. Yang tadi jangan lupa kawan tadi dihubungi lagi karena kita bakal mulai gitu kan. Ini ada absen juga itu nah. Iya belajarlah dari sedikit di sini kan, tepat waktu minimal kan. Nah, itulah mungkin kawan-kawan sekalian. Dan mungkin untuk yang di belakang maju ke depan isi sap depan dulu. Karena kan bakal ada pemateri kan. Ya kalau yang belakang tuh sudahlah bakal banyak lah ujian-ujian kan, buka HP, apa ngomong sama belakangnya. Tapi kalau di depan malu kan anak buka HP kan. Bener enggak? Nah maka dari itu kalau kita tuh pengen niat belajar, bawa buku, bawa pena, dicatat, itu duduk di depan bagusnya. Itulah kawan-kawan di sini akhwat, babu Ikhwan, itu duduk di depan bagusnya. Untuk nyatet materi-materi kage, ya. Nah mungkin sekarang bertahaplah ke depan jangan sampai isi belakang. Kalau isi kayak tengahnya kosong kan, ini kosong banyak kan, itu isi di depan, biar lebih denger lebih lemak gitu kan, lebih jelas. Nah itu kurang lebih. Nah mungkin itu baik dari kami ya. Ini mungkin bakal diisi lagi oleh Hadro
Al-Madad Irma Palembang ya dah kae Kak Akbar selaku Qasidah Kak Agil. Nih kita ngisi lagu lagi kae? Lagi gak? Yo, karena bakal ngejar Kiam kage kan. Nah, inilah kita akan saksikan bersama-sama Hadro Al-Madad Irma Palembang. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أنا الفاكرون إليك إليك يا رب وأنت عني أنا الفاكر إليك إليك وأنت عني يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا عاشق المصطفى أبشر بنور المنى يا عاشق المصطفى الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا
بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله عمنا ما فضله عمنا عمنا ما فضله عمنا 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 وطاب وابدلهنا قد راق كأس الصفا وطاب وابدلهنا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى بشر بنيل المنى عاشق المصطفى بشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا
صلوا على النبي محمد صلى الله وسلم عليه. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اسرع صدري قرآن إلا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن لله يعفو آمال الله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان لله يعفو آمال لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إلا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا نازل لمحمد الجبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد الجبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن Kenapa tak kena ini? Yayasan tak kena ontang. Ngas kok cak ini kok. Boleh? Ngas.
Oke, kami terima kasih kepada Hadroh Al-Madad Irma Palembang yang telah menampilkan hadroh tadi. Baiklah, di sini teman-teman sekalian sembari menunggu untuk memulai acara kita, coba kita tanya dulu nih para peserta, siapa yang di sini pakai motor sendirian? Angkat tangan yang ikhwan. Ada enggak? Oke, terima kasih untuk keberaniannya. Ada naik angkot enggak sini? Naik angkot. Ada enggak? Oke, sini Kak, kita sini dulu Kak. Kakak naik angkot deh. Sini Kak, sini Kak. Ke depan dulu Kak, ke depan. Enggak apa-apa Kak. Santai be di sini. Masya Allah. Jadi di sini ada kawan kita nih yang ke sini naik angkot. Betapa niatnya beliau gitu kan. Sampai yo pasti angkot tuh nunggu dulu, terus mungkin memang mau nyetem pagi-pagi sudah siap. Oke Kak, perkenalkan namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Al-Baki. Siapa Kak? Fadli Al-Baki. Fadli. Kak Fadli sekarang kesibukan apa Kak? Baru tamat sekolah, Pak. Baru tamat sekolah. Di sini naik angkot Kak ya? Iya. Jam berapa jadi Kak? Ini OTW-nya. Persiapan jam berapa Kak? Jam 7.30, Kak. Jam 30 Kak. Oh, jadi pagi-pagi udah siap ke naik angkot. Dari mana emang Kak rumahnya kalau boleh tahu? Skip, Kak. Di Skip. Oh, di sini sama siapa Kak? DWN. Oh, DWA. Masya Allah. Nah, mangkonya Kakak tuh besok kenalan di sini kan. Mungkin ada kawan-kawan yang pada Skip. Bisalah yang ada motor typing hilang gitu kan. Nah, terus juga yang mungkin naik angkot tadi itu tuh emang bagus sih, tapi kalau ada kawan kan lebih enak kan. Nah, ada lagi tak di sini kawan-kawan naik angkot ada di sini? Selain Fadli tadi, ada ya? Yang Ahwat ada tak? Mbak, join Mbak. Iya, biarlah Mbak. Ini Mbak. Iya. Nah, oke. Makasih. Kak Rizwa, lah kenalan belum Kak Rizwa tuh? Oh iya belum. Langsung ngomong baik, kenalan dulu coba. Oke, kami izin dulu ya. Oke, kenalin nama kami Muhammad Rizwa. Panggilannya Rizwa, boleh juga Ewa. Kesibukan sekarang mahasiswa di Polsri, Teknik Elektro. Nah, budak elektro ya. Nah, kalau kami namanya Mbak Dela ya, bisa dipanggil Mbak Dela atau Mbak Adel, terserah. Namanya Adela. Jadi baru fresh graduate nih. Nah, dari Unsri ya. Biologi, pendidikan biologi. Ada yang dari Unsri? Ada dari Unsri? UIN. Oh, banyak yang UIN Oke. UIN Galuh emang Kak, Masya Allah Ustazah Galuh sini emang. Ustazah ya, calon-calon ustazah dan ustad. Oke. Jadi hari ini naik apa tadi yang akhwat? Tidak naik angkot? Bawa motor semua? Oh, motoran. Mungkin naik gokar kali Kak, lebih Apa? naik gokar kali, ada AC. Ada naik gokar apa? Maxim. Nah, coba tes semangat dulu pakai slogan Irma. Lah tahu kan tadi? Ada gerakannya itu tuh. Nah, Kariswa pengen nyontok ke gerakannya. Iya Kariswa coba contoh ke gerakan ini slogan Irma. Kami yang ngomongnya Siap dak Kariswa? Lemah kita coba aja budak hadro be apa? Lebih lemah. Oh iya, budak hadro siko. Kak Deri sini Kak. Boleh. Kak Deri. Mbak Akhwat, Mbak Rizka, contohi. Kak, tolong maju bentar be. Tolong Mbak. Tolong Kak Deri. Tidak. Kita peraga ke Yel gitu, Irma Palembang. Yang Ahwat ada enggak, Mbak? Kalau yang Akhwat nih. Kalau. Cak mano ini. Laju. Yang pengurus. Gerakannya minta contohi gerakan muda peduli kreatif religius. Siapa yang bersedia? Sikok ben Ahwat coba. Sikok Akhwat. Kok banyak? Enggak banyak. Jadilah maju ke depan kan, berani kan, kenal wong sama kalian. Mbak Puput, Mbak Kamila. Maju. Hitungan ketiga 1, 2, 3, maju. Maju Mbak Kamila be, maju Mbak. Tolong Mbak. Oke. Ayo. Sudah lanjutkan dulu ini. Coba dulu yang ikhwannya. Oke. Mungkin kalau awal nanti kakak di tengah beda kami cari dulu. Oke, kita coba nih. Yang ikhwannya ini namanya Kak Deri. Masya Allah ganteng beliau nih emang. Alim pula. Sini Kak, tengah-tengah Kak. Kita coba Kak Yel Irma Palembang Kak Bisa kan Kak? Yakin bisa nih beliau nih. Oke, kita coba Kak. Yang lain boleh ikut ngucapi atau perkaki juga. Contoh Kak Deri ya. Bisa yang lainnya? Oke, kita coba di sini. Ini ada ya ngahwannya? Alhamdulillah. Silakan. Belum tahu, tapi kami ajar ke be. Oh iya boleh. Ikuti Nah, kakak yang baju hijau, kakak yang baju hijau. Yang ganteng ini. Nah, Masya Allah. Oke. Kita coba ya di sini ya. Kak Rizwa lanjut. Oke, kita coba nih Kak. Irma Palembang. Peduli, kreatif, religius. Allahu Akbar. Nah, muda. Lah ingat belum? Ingat belum? Belum. Yang pertama, Irma Palembang, muda. Nah, peduli, tangan. kreatif, religius,
Allahu Akbar. Nah, semua sikut tangan be. Oke. Mudah ya. Nah, laju Kak Rizwa. Coba lagi ya. Coba lagi sekali lagi ya. Yang Iwan paham ya? Sikut tangan be, tangan kan ya men. Paham ya? Kita coba sekali lagi nih. Irma Palembang. Peduli. Kreatif, Religius, Allahu Akbar. Nah, kurang semangat. Sarapan galau dak tadi? Tim Regis dikasih roti kan? Sudah, Lah dikasih roti kan? Nah, makalah dulu, itulah ada semangat nih, udah beli. Roti bakar saya udah nih. Iya, apa nak roti keju nih kan? Iya, kali kita check up ya beli roti bakery. Nah, maka semangat dulu ya. Oke, semangat dak? Semangat. Akhwat tuh harus semangat, ya? Oke. Coba kami tes yang akhwat dulu ya. Oke, kita tes Irma Palembang. Akhwat. Lagi sekali lagi, dak kena. Irma Palembang. Baca Marta ya. Allahu Akbar. Dulu Cak Manu perjuangan coba. Allahu Akbar. Ayo lagi. Irma Palembang. Masih belum. Makalah roti baru kita cek dulu yang Ikhwan. Makalah roti dulu. Kita coba yang Ikhwan di sini ya. Semangat yang Ikhwan ya, kita coba nih. Lanang kan, lantang lah suaranya pagi-pagi. Mulai dengan semangat. Nah, bener tuh percaya diri kita di sini. Coba kita tes sama-sama di sini ya. Pakai gerakan juga di sini, biar lebih ngefeel lah, itu lebih terasa ya. Oke, kita coba. Oke, kita coba sekali lagi dulu ya. Kita contoh ya, kita coba contoh di sini. Irma Palembang. Allah, masya Allah. Kakak baju hijau nih, coba sini kak. Siapa namanya kak? Sini dulu kak, sini dulu. Masya Allah, semangat beliau nih. Muda tadi, Cak Manu coba. Masya Allah. Siapa namanya kak? Kesa. Kesel. Belakang. Cak Manu tadi. Kesa, oke. Kakak tadi lah besok kami jengok. Coba berdua sama Kak Dery di sini kak, pimpin yel gitu ya. Yang lain ikut ya. Kreatif. Ikuti Kak Dery sama Kak Religius. Kak Kesa. Oke, kita coba. Irma Palembang. Allahu Akbar. Mana nih? Semangat lagi lah coba. Allahu Akbar. Lah sudah siang ini bukan malam. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Tolong semangatnya ya. Mulailah dari hal tuh yang semangat lah pagi-pagi itu kan. Kalau lah sudah lesu, bakal cak lah ke depan mangkonya. Suruh makan semangat. Kak Rizwa, suruh makan telur pagi. Makan telur. Makan telur ada pagi. Telur rebus lucu. Yo, jangan makan lontong sayur ngantuk. Sama lontong sayur ya. Melek maton ngirep cuko langsung, Mbak. Ngirep cuko ya. Cuko langsung pacuannya. Oke, ya sudahnya kita bareng-bareng. Mereka sudah? Sudah. Latihan ya. Latihan ya. Jangan malu-malu ke akhwat. Kalah ke yang Ikhwan ya. Oke? Sini. Siapa? Satu suara be. Sini lagi. Oh, kami nak manggil juga sih kok. Siapa yang beruntung? Nah, Mbak be. Sini. Coba jangan malu-malu kok, Mbak. Nah. Kita kan latihan sebulan. Ya. Oke. Siapa nak jadi komandonya? Ini be yang jadi Kak Dery. Pimpin Der. Pakai ini mic. Dari hitungan 3 Wahid, Isnin, Salasa. Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Sekali lagi. Irma Palembang, muda, peduli, kreatif, religius, Allahu Akbar. Masya Allah Masya Allah. Muda kalau dari sini. Muda kalau Alhamdulillah. Oke, boleh duduk. Oke, makasih Kak Dery, terima kasih Kesa sudah nampil ke tadi. Nah, kira-kira materi kita hari ini apa temanya? Kan kita nak belajar hari ini nih kan. Belajar kan pasti kalau di sekolah kan belajarnya tahu hari ini jadwalnya IPA, IPS, apa biologi. Nah, hari ini apalah jadwal kita? Belajar apa? Coba, Mbak. Jadwal belajar apa lah kira-kira hari ini? Menjadi generasi Irma yang beramal, berperan aktif yang optimal dalam kemakmuran masjid. Masya Allah, menjadi generasi Irma yang beramal, berperan aktif yang optimal. Nah, kita bakal belajar Cak Mano jadi generasi Irma yang beramal, berperan aktif yang optimal dalam kemakmuran masjid. Oke? Kita bakal belajar hari ini, jadi siap-siap. Bawa pena? Bawa buku? Bawa kado tak tadi? Nah. Sudah ya lah dikumpul tadi kadonya. Yang tak bawa kado tak usah ngambil kado lagi. Lemak nian Agak ngembek. Macam mana Ngaku-ngaku sudah. Ngaku-ngaku sudah. Lemak baik tu. Oke. Kita apa lagi nih? Kita main ini baik. Main yang mudah. Kami ada ice breaking cak ini Jadi kalau misalnya kami ngomong
gajah, kalian jawabnya kecil, tapi gerakannya besar. Kalau kami ngomong semut, gerakannya kecil, tapi jawabnya besar. Paham? Jadi, paham enggak? Kita coba ya. Susah yang ini Ikhwan, saya. Konsentrasinya nih. Yang Ikhwan, konsentrasi. Paham enggak Ikhwan? Paham enggak? Paham, sudah. Paham enggak? Rizwa paham enggak? Oh, paham. Paham, di hati mereka ini. Oke. 1, 2, biasanya kami ini ada nyanyi sholawatnya dulu. Kalau kami tuh lagu misalnya di aman di kelas tuh ada lagunya, tapi kan kita sholawat be. Nah, siapa yang minta sholawat? Nyanyi sholawat apa lah yang mudah dihafal biasanya? Sholawat apa nih? Rahmatan lil alamin itu nah. Apal enggak? Apal ya pasti. Ya rahmatan lil alamin, apal galau pastilah. Tapi kami tidak baca nyanyi. Siapa yang baca nyanyi? Apa? Kakak itu be apa? Oh, kakak ini nyanyi jadi. Siapa lah ini bisa ini sini? Kak Martin, Buya. Kita salawat dulu Buya, pimpin Buya, tolong Buya. Yo, panggil ke Siko. Biar berkah Buya. Siko, be. Nama berkah lagi Buya. Ini be, sudah yo. Siko be. Yang nyanyi. Buya Martin. Gak terserah Kak, berhentinya kapan? Gak kami yang ngomong ke baru pas Kak Martin berhenti, kami ngomong gajah. Gak mereka baru sebutkan. Jadi harus siap-siap salawat. Coba Kak Martin salawat. Paham gak gamesnya? Gak kita di setel dulu salawatnya, nyanyi dulu Kak Martin salawat. Gak tiba-tiba berhenti. Pas tiba-tiba berhenti kami baru kasih gajah misalnya. Gerakannya apa? Kecil. Semut. Besar. Yang Ikhwan, coba. Gajah. Coba Ikhwan, fokus. Ikhwan, gajah. Coba. Gajah. Apa? Nah. Coba ajari dulu Rizwa. Nah, kalau Mbak Adel bilang gajah, itu jawabannya kecil. Yo, tapi gerakannya besar. Nah, gerakannya besar. Lawan arah. Kalau semut gimana? Gerakan kecil, tapi jawabannya besar. Paham di sini? Oke. Paham ya? Jadi siapa yang nyanyi tadi? Kak Martin ini bakal nyanyi salawat tapi berhenti sekendak dia be. Pas dia berhenti kami sebutin cluenya. Nah. Paham? Fokus jadi ya. Oke? Ayo semangat coba. Semangat. Coba berikan senyuman terbaik dulu hari ini. Coba berikan senyuman terbaik. Mana senyumnya? Senyum Ikhwan, senyum. Walaupun banyak utang, banyak masalah, senyum dulu penting. Yang enggak senyum, nah, enggak tahu. Cepet tua kalau ya. Yang tak senyum dikasih roti 2 iko. Belum ada senyum galau kayak. Oke, lah sudah belum salawat tadi? Oke. Nah, sudah siap ya nih. Mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Boleh nyanyi, boleh. Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Oke, stop Semut. Fokus. Nah, salah galau semut. Semut besar. Banyak yang salah kalau Akhwat. Nah, ada fokus Akhwatnya. Kak Martin bisa enggak salawatnya yang ini, yang agak maksudnya itu yang rahmatan lil alamin, bisa enggak Kak? Saya itu Kak. Oh, insyaallah bisa Kak, insyaallah. Nah, saya itu Kak. Apalagi yang itu tuh? Apa? Allahul Kahfi. Nah, ini itu Kak. Masuk apa? Iya, amal-amal masuk. Biar aku dulu. Oke. Nyanyi bareng-bareng Beb aja. Allahul Kahfi. 1, 2, 3 coba. 1, 2, 3. Yang belakang nyanyi. Allahul Kahfi. Likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Apa? Bareng-bareng boleh. Apal kan yang Ikhwan apa enggak? Apal? Allahul Kahfi. Mana tidak apal? Apal
Hafal pasti. Hafal lah pasti. Hafal. Oke. Wahid, Isnin, Salasa. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sekarang cluenya gajah. Apa gajah? Kecil. Lambat nian. Minta yang akhwat lah mulai fokus nah. Sabar kak. Iya, yang ikhwan jangan lupa pagi-pagi makan telur. Fokus makan telur. Oke. Banyak minum. Mas kiranya agak tell me agak lambat banyak minum Minum air putih tapi. Aku waktu nadokan diminum, jangan dijingoki Coba. Nah, sebelum kita lanjut lagi gamesnya, nak pengen tahu dulu ngapa masuk Irma nih. Kami nak tahu dulu dari sini. Yang akhwat. Yang akhwat dulu. Oh, yang iya. Meksiko, oke. Iya. Coba yang akhwat. Mbak, maju dulu Mbak. Yang maju biru. Siapa? Oke. Serunya nih yang kalah tadi. Kalah tadi mana ya? Siapa namanya Mbak? Nabila. Nabila. Iya. Bong mana? Palembang. Bong Palembang. Maksudnya mana pelaju? Oh, di Tiga Ilir. Tiga apa? Tiga Ilir. Mana Tiga Ilir tuh? Lemabang alarm. Lemabang. Iya. Nah, yang uang Lembabang ada kawan kalau nak nebeng bawa motor tak? Tidak di Antaraya. Di Antaraya ada apa? Bonceng 3. Oke? Bonceng 3 bisa. Oke. Makasih Mbak apa tadi? Nabila. Mbak Nabila, Yang balik 3 ilir boleh nebeng di bonceng ayahnya. Tapi pikir kamu belum besar, tak usah lah. Bukan budak SD. Coba. Oke, ikhwan, kenalannya dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Aliful Aziz dari sekolah Mandua Palembang. Masya Allah, Mandua Palembang. Balik mana? Balik di Kuto. Kuto. Oh, dekat sini lah. Jalan kaki tak tadi? Diantar. Oh, diantar juga. Apa barengan? Oh, tidak. Beda ayah beda ayah. Ma'alif, Nabila nah Oke. Makasih Kak Yo, makasih. Oke, nah bentar lagi kita nak mulai acaranya Kita ngobrol-ngobrol main lagi setelah acara, oke? Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
mengucapkan selamat datang Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc, didampingi oleh Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Kemas Iqbal Hasan Zaini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Kemas Iqbal Hasan Zainal. Yang kami hormati Kabid Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Dr. Andes Dr. Masagus Muhammad Hakim MKes. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita tercinta Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab dan juga Kakanda Muhammad Ubaidillah SPD selaku pemateri. Yang kami hormati Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, Kakanda Hari Sunanda Akbar beserta para jajarannya. Yang kami hormati para Dewan Penasehat Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Dan tak lupa yang kami banggakan, peserta ramah tamah Open Recruitment Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang Angkatan ke-33. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat sehingga pada hari ini Ahad 15 Zulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2023 Masehi, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di ruang gubah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kromo Palembang dalam rangka acara Ramah Tamah Open Recruitment Irma Palembang Angkatan ke-33. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan, yang keempat motivasi, yang kelima ceramah serta diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan. Siapapun yang membaca dan mendengarkannya akan mendapat banyak keberkahan. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori kita. Kepada akhina Imam Nurholis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan kata sambutan. Sambutan yang pertama kami mintakan kepada Ketua Pelaksana, kepada Kakanda Muhammad Khairul Kalam SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati tentunya guru kita Al-Habib Mahdi Muhammad Syahaf selaku pemateri yang nantinya akan ada hadir bersama kita, serta Al-Ustadz Muhammad Ubaidillah SPD. Yang saya hormati Insinyur Haji Ki Agus Abdul Razak MSc selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang beserta jajarannya. Yang saya hormati Dr. Mas Agus Muhammad Hakim MKes atau yang mewakili selaku Kabid Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh Dewan Penasihat, dan yang saya hormati Kakanda kita Haris Sunanda Akbar selaku Ketua IRMA Palembang beserta jajarannya. Dan yang saya hormati juga dan saya serta teman-teman panitia dan peserta yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta calon anggota IRMA Palembang angkatan ke-33 yang sempat hadir pada pagi hari ini. Tentunya juga selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada segenap panitia Open Recruitment IRMA Palembang yang ke-33 atas kerja kerasnya, kerjasamanya, supportnya sampai hari ini. Open Recruitment IRMA Palembang dibuka sebanyak 2 kali, yang mana pada gelombang pertama itu telah dibuka pada tanggal 17 Januari sampai tanggal 26 Januari, dan yang gelombang kedua itu dibuka pada tanggal 21 sampai 31 Mei 2023. Dan untuk gelombang pertama alhamdulillah ada 90 peserta yang mendaftar, sedangkan untuk gelombang kedua itu ada 113 peserta yang mendaftar. Dan semuanya untuk hari ini itu ada sebanyak 159 peserta yang akan menjadi anggota keluarga besar IRMA Palembang. Tentunya juga saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dan dalam penyelenggaraan acara ini atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya penyelenggaraan acara ini dapat menjalinkan tali silaturahmi kita, dan juga untuk teman-teman semuanya untuk tetap semangat untuk mengikuti semua rangkaian yang akan diadakan di IRMA Palembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Kakanda Muhammad Khairul Kalam SPD selaku Ketua Pelaksana.
Kata sambutan yang kedua kami mintakan kepada Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang kepada Kakanda Hari Sunanda Akbar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati ayahanda kami, Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Kota Palembang beserta jajaran. Yang kami hormati ayahanda kami, Dr. Mas Agus Muhammad Hakim MKes selaku Kabid Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Kota Palembang atau yang mewakili. Yang kami hormati serta kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Mahdi Syahab dan Al-Ustadz Ubaidillah SPD selaku pemateri pada hari ini. Yang kami banggakan rekan-rekan pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang sudah berusaha menyukseskan acara ini. Dan yang kami hormati dan seluruh penasehat Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Palembang yang kami cintai dan yang kami hadir pada hari ini, sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah pada hari ini, di hari ini yang mana pertama kali kami ketemu kawan-kawan angkatan yang ke-33, semoga di mana silaturahmi ini bisa kedepannya menjadi kalian menjadi bagian keluarga kami dan menjadi suatu hal baru di keluarga kami. Semoga di hadirnya kalian pada hari ini sekitar 157, semoga kalian bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Semoga kalian bisa tetap istiqomah. Mungkin tak banyak yang bisa kami sampaikan, hanya harapan dan doa kepada kalian semua. Ada kutipan yang pernah kami lihat, kayak gini bunyinya, orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan hidup sebagai orang yang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Orang yang hidup bagi orang yang lain akan hidup sebagai orang besar dan matinya sebagai orang besar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Hari Sunanda Akbar selaku Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang ketiga kami mintakan kepada Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, kepada Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, hadir di tengah kita pada acara open rekrutmen dari keanggotaan IRMA angkatan ke-33 untuk Yayasan Masjid Agung Palembang. Di sini hadir Sekretaris Umum ya, Dewan Pengurus Masjid Agung, ya, ada Saudara Haji Kemas Haji Muhammad Iqbal. Selamat datang. Terus ada di sini ada alumni ya, alumni angkatan berapa? Ubay angkatan berapa? Ini ada yang hadir di sini, Ketua
waktu masuknya angkatan 25 artinya di tahun berikutnya jadi ketua ya. Apa waktu tahun itu jadi ketua? 2017-19 ya, alhamdulillah. Jadi ini ada kakak-kakak kalian namanya Ubaidillah. Hari ini beliau memimpin satu pesantren ya, pondok pesantren ya. Kami dengar itu, alhamdulillah. Yang kami lihat juga ada di sini mantan ketua juga, ada Ori di situ ya. Ada Ori, ya, badannya gemuk ya. Seger, di Irma itu seger. Ya. Ada juga, nah sekarang yang ketua tadi sudah menunjuk sambutan, dan menunjuk sambutan Adin Ananda Hari, kemudian ada Hairul ya, dan yang lain pengurus dari Irma yang baik yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, baik yang duduk di di jemaah ya, ada yang cowoknya juga, ada yang perempuannya juga. Nah di sini anak-anak semua bisa lihat. Ini ada, kita punya kelompok Sarfal Anam ya, ada juga Hadro juga ada. Ini Hadro nih, ada gendangnya, ada berbeda sedikit. Kalau dia Sarfal Anam agak tenang-tenang suaranya, kalau ada Hadro ada gendangnya keluar, bassnya keluar itu. Dan yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai anak-anak semua yang telah mendaftar, telah diterima menjadi bakal calon anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang angkatan ke-33. Ya, terima kasih. Selamat datang anak-anakku semua. Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan pacak ketemu, ya, pacak dikerjakan di Yayasan Masjid Agung Palembang melalui Ikatan Masjid Agung. Pertama tentu yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya juga kita semua hari ini pacak berkumpul silaturahmi antara kader dan termuda dengan beberapa kader yang di atasnya dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Salawat dan salam insya Allah selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua di akhir kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang kami cintai, ini pertama kepada seniornya dulu ini, kepada seniornya para pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Kami berterima kasih atas nama yayasan. Jadi sumbangsi dari kakak-kakaknya di kegiatan Masjid Agung ini cukup banyak ya. Jadi pengurus ini rata-rata senior, kayak kami ada sekretaris tuh, jadi usianya sudah ya rata-rata di atas 40, kalau kami di atas 50 itu. Nah tentu pengurus ini dapat berbuat banyak kalau tanpa dibantu oleh anak-anak dari Irma. Jadi setiap ada kegiatan Irma pasti terlibat, baik itu ibadah atau kegiatan umat ya. Kemarin Yusuf Kala datang, ada di Dewan Masjid Indonesia pelantikan di sini ya, mau tidak mau kita tuan rumah ya, kita harus ikut serta. Nah itu semua di backup oleh teman-teman kita, kakak-kakak kalian dari Ikatan Remaja Masjid Agung. Nah itu sekali lagi Hari ya sama teman-teman yang lain, Waidila, Ori ya, terima kasih atas semua pekerjaan kerja selama ini, kerjasama juga sama yayasan telah membantu maksimal untuk semua kegiatan di Masjid Agung Palembang. Nah, kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga berbangga, ya, kami sangat senang anak-anakku semua, ya, mendaftar sungguh-sungguh artinya ya, ini dibuka sesuatu pengumuman, terus dibaca, diketahui, datang hadir di sini. Menyatakan ingin ikut bergabung di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Jadi itu sesuatu niat itu pun menurut pendapat kami ya, itu sudah menjadi amal kebaikan buat anak-anak semua. Nah tentu niat ini harus disusun dari awal. Ya, pada saat mencanangkan diri pengen masuk jadi anggota Irma, Ikatan Remaja Masjid Agung, niatnya harus sudah baik, harus sudah benar. Apa sih itu? Ya, insya Allah tidak ada kesombongan di sana, tidak ada sesuatu yang riak,
di dalam batinnya, ya, untuk katakanlah mengisi kehidupan ini dengan satu kebanggaan yang berlebihan, ya, sehingga nanti pada saat berjalan dengan niat yang kurang bagus kita akan mendapatkan kesusahan biasanya. Maka itu pasang niat yang benar. Kami ingin hadir ke sini, ikut bergabung bersama IRMA. Kami ingin memperdalam akidah, agama, ilmu-ilmu agama, dan sekaligus juga ingin belajar bagaimana bersosialisasi itu. Kita manusia itu ada dua di pribadinya, ada hidup pribadi, ya, ada hidup juga bersama sosial, dan itu harus, ya, itu harus. Banyak keberhasilan ke depan dari anak-anak semua, dari kita-kita ini tidak ditentukan oleh kemampuan pribadi, tapi dia lebih banyak ditentukan oleh bagaimana kita hidup bersosial. Jadi di sini berkumpul bagaimana menghormati, ya, kebersamaan itu. Nah, jadi saya ingin anak-anakku semua, ya, yang pertama itu belajar ilmunya. Ya, belajar ilmunya. Kalau ada kesempatan di kegiatan remaja Masjid Agung itu ada pembinaan keagamaan, ada, ya. Tiap hari apa itu ada diskusi, saya lihat. Ada kegiatan hari Minggu apa itu, ya, ada kegiatan diskusi. Nah, jadi kalau ada kegiatan keagamaan ikutin semua dia, ikutin. Ada diskusi di situ juga, anak-anakku coba dilatih pada waktu itu. Jadi ke ilmu itu untuk kepentingan pribadi, tapi dia manusia itu akan berguna, ya, akan terasa berguna selain dia bisa membawa diri dia pada satu titik keberhasilan dengan cita-citanya, tapi juga dia bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Baru ada kebanggaan pada diri kita itu bahwasanya manusia itu berguna apabila bisa dia menggunakan kepribadian dia, kemampuan pribadinya, pengalamannya kepada untuk orang banyak. Nah, jadi tentu dalam kehidupan nanti berorganisasi di IRMA ini, anak-anak ini ada anggota ini yang tadi kemarin juga ada anggota luar biasa kita sebut sementara, ya, di bawah 17 tahun. Jadi walaupun belum dapat label anggota IRMA, tapi kita sudah terima keinginan hasrat dari adik-adik kita ini, anak-anak kita ini untuk memperdalam ilmu agama dan bergaul di dalam dunia keislaman itu. Ya, jadi masjid ini anak-anak kumpul itu, ya, bergaul secara Islami. Nah, ternyata Islam itu sangat indah, anak-anakku semua. Jadi kehidupan yang tadi yang dikatakan itu mendalami semua ilmu, ya, ilmu-ilmu agama kita dalami kuat. Kemudian ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama itu juga harus dihormati. Nah, disinilah anak-anakku semua, mari kita latih, ya, perdalam ilmunya, jadi mempertinggi, menambah, ya, kemampuan CPD istilahnya, ya, professional development, keilmuan dalam diri kita, tapi juga kita membangun, ya, bagaimana kita menghormati sesama. Jadi kalau dalam acara-acara rapat kita mengusulkan sesuatu, ya, baik menurut kita, menurut pendapat kita, ya, kita pertahankan dengan sesuatu diskusi, tapi ternyata teman-teman semua tidak setuju. Itu artinya teman-teman juga memberikan pendapat sebagai sesuatu yang menurut pandangan mereka juga baik. Jadi pada posisi seperti itu kita harus mengerti, baik menurut kita belum tentu baik oleh orang banyak. Nah, di situ kita dilatih bagaimana kita secara gentleman, secara baik, secara jujur kita menerima dalam forum ini, dalam perkumpulan ini, ternyata pendapat saya belum bisa masuk itu. Itu ada pendapat umum. Nah, kita tidak boleh kecil hati. Tidak boleh kecil hati. Disitulah hidupnya kehidupan bersama organisasi. Ya, jadi kita menyampaikan sesuatu dengan baik, argumen yang baik, ya, terus teman-teman juga mengajukan yang lain. Ternyata yang dipilih pendapat yang lain. Gak masalah. Semua bercita-cita ingin menjadikan organisasi itu baik, maka itu harus saling menghormati. Itu. Kalau sudah ada keputusan yang sama-sama itu, maka yang mengusulkan yang tidak diterima, dia harus melebur idenya dia harus mengatakan bahwa ini adalah keputusan organisasi. Walaupun secara pribadi mungkin dia masih berkeras, tapi pada saat membawa nama organisasi maka itu harus diungkapkan. Gitu. Nah, disitulah kita belajar untuk kebersamaan, melatih
Yang kedua, melatih kepribadian kita, kemampuan kita, disiplin kita. Nah, yang kedua itu tadi kami bicara sama sekretaris, ya, bahwasanya kita hidup itu, ya, siapapun dia, waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala itu hanya 24 jam. Hanya 24 jam. Gitu. Tidak ada yang lebih, ya, tidak ada yang lebih. Semua diatur 24 jam. Nah, coba dibayangkan ini, coba Ananda bayangkan. Ada di antara kita, teman-teman Ananda, hari ini jam segini masih terguling tidur di rumahnya. Masih tidur. Itu sementara anak-anak semua sudah punya aktivitas, sudah bisa silaturahim, berkenalan dengan kami bisa mengenal anak-anak semua, kenal dengan kakak-kakaknya Ubaidillah dan yang lain. Itu sudah dapat masukan sedikit dari kakaknya tadi, dari Hari itu, dari ketua panitia. Saya juga menyampaikan sebisa saya, kita sharing. Ada beberapa yang baik yang bisa diterima, sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain masih tertidur dia. Itu waktu dalam kehidupan itu tetap sama 24 jam. Nah, itu yang lebih ekstrim lagi kalau saya gambarkan, ada orang hari ini. Nah, tadi ada salam dari Dr. Hakim, Dr. Haji Muhammad Mas Agus Hakim. Dia tidak bisa hadir ini. Tadi saya telepon, ya, dia termasuk orang aktif, ya, orang aktif di Pemuda juga aktif, banyak organisasi dia ikut. Itu banyak belajar boleh. Makanya tadi saya berharap dia hadir, ya, dia bisa sharing juga. Tapi ternyata dia bertugas di Bangka dan hari ini harus kembali, ya. Jadi dia titip salam kepada anak-anak semua. Nah, ada orang, ya, yang pagi tadi subuh dia sudah ke Jakarta. Dia menemui tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya, sudah berada di Jakarta, mengurus apalah di sana, bertemu mungkin kementerian seperti itu kan, gitu. Nah, yang teman kita tadi masih tertidur lelap, itu. Nanti sore sekitar jam 5 dia sudah balik lagi, itu. Sudah balik lagi ke Palembang dengan hasil yang cukup menggembirakan, bisa silaturahmi kemana-mana, mungkin bisa ketemu menteri di sana. Tapi saudara kita tadi masih tertidur. Itu waktunya sama 24 jam. Artinya, nah, waktu yang sudah hilang, yang kemarin, yang hari ini dari jam subuh yang harusnya sudah beraktivitas sampai jam 10, jam 12 ini nanti, teman-teman keluarga tadi tertidur, itu kan, dia tidak bisa mengambil balik itunya. Dia tidak akan bisa mengumpulkan kembali hal-hal yang dia abaikan, waktu yang diabaikan oleh dia, yang terkumpul dalam masa lalu itu, yang ada nanti pada saat dia, ya, sudah tidak bisa berbuat, ya, pada satu ketika, ya, dia ditemukan pada satu masalah, pada waktu itu dia berpikir, kenapalah dulu tidak saya gunakan waktu itu. Baru dia merasakan, karena itu tidak bisa kembali waktunya. Nah, karena itu anak-anakku semua, gunakan, manfaatkan waktu yang maksimal itu, ya. Ya, jadi waktunya sama, segala sama, isilah dengan prestasi-prestasi. Ya, ini ada di sini bergabung, mendalami ilmu agama, bergaul secara Islamiah, ya, di tempat kita di Masjid Agung. Dan kalau ada kegiatan apa-apa, ikuti kegiatannya, ikuti dia, untuk menambah ilmu pengetahuan dan kebersamaan itu. Saya pada usia sudah 58, 59 masuk, ya, apa yang saya kerjakan dulu itu masih ada memori. Ingat saya bagaimana saya di sekolah, di SMA, OSIS, ngurusin kartu nama siswa itu. Terus saya ke satu tempat percetakan, saya terbalik motor. Ingat saya masuk ke kelas-kelas, ngasih tahu sama adik-adik, siapkan ini, siapkan data, akan dibuatkan itu. Sampai hari ini ingat masih. Itu sudah berapa tahun yang lalu? Udah 30-40 tahun yang lalu. Itu memori semua. Karena pengalaman hidup kita itu tidak akan pernah lupa. Jadi kalau kita keberhasilan kita pada satu ketika kita dijadikan Allah menjadi orang yang berhasil, jangan pernah kita menyepelekan siklus yang terjadi itu, ya, urutan yang terjadi itu. Hari ini Ananda ada di Masjid Agung, itu kan, jangan pernah ngomong saya nggak pernah di Masjid Agung, saya nggak pernah belajar di sana, jangan, ya, karena itu satu rangkaian yang menjadikan Anda menjadi seseorang yang sukses itu. Jadi ada rangkaian, termasuk kepada siapapun. Ada orang yang membantu kita, jangan ditiadakan dia.
Itu. Jadi itu adalah suatu penghormatan. Siklus itu hari ini kami ada karena ada rangkaian kehidupan seperti itu. Nah itu, jadi itu coba belajar juga untuk menghargai karya orang lain. Jadi mudah-mudahan kalau siklus itu putus, maka kita tidak akan sampai ke titik itu. Jadi saya bilang, saya di organisasi begini-begini, nah kita potong pengalaman di Masjid Agung, maka kita hilang, tidak akan mungkin sampai sebegitu. Maka rangkaian yang di ilmu yang kita ambil itu, termasuk di Masjid Agung, itu menjadikan kita akhirnya menjadi manusia yang berguna. Nah itu, maka itu menggunakanlah waktu dengan baik ya. Dan saya sampaikan juga, ini kan Pak Ustaz belum hadir ya, Ustaz Habib ya, Habib Mahdi alhamdulillah bersedia memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Jadi kalau kita ada sesuatu ya, ada sesuatu saat-saat belajar, ini anak-anak semua ya, remaja masih saat belajar, misalnya hari datang ke saya bentak harinya ya, ada salah saya bentak hari. Itu bagian dari pembelajaran. Itu ingat dia pasti pada satu ketika dia, oh ya Pak, saya dulu Bapak marahi Pak pada waktu itu karena saya berbuat salah begini, Bapak ingatkan pada waktu itu. Dia pasti ingat itu, karena ini bagian dari belajar. Dan jangan pernah ya belajar itu dari pengalaman diri sendiri ya, jangan pernah mengatakan belajar selalu dari pengalaman diri sendiri. Pengalaman diri sendiri memang itu sesuatu ilmu yang paling benar ya, yang paling sah gitu. Tapi pengalaman orang lain juga itu boleh menjadi ilmu buat kita ya. Kalau ada orang belajar tekun melakukan sesuatu ya, terus dia berhasil, artinya itu boleh ditiru. Maka membaca biodata orang-orang berhasil itu boleh. Jadi dari sana ada sesuatu yang baik-baik yang bisa dibawa dalam kehidupan kita. Kita coba bisa. Itu artinya kalau berkumpul di sini ada temannya, ada kakak kelas yang ngomong, saya dulu begini-begini. Nah itu sesuatu yang baik, ditiru. Atau sesuatu dia katakan ada kejadian begini-begini, oh kalau orang itu meminum sesuatu baikon diminum mati dia, oh jangan coba-coba minum baikon dulu, buktikan mati apa enggak boleh. Jadi pengalaman orang itu juga ilmu buat kita. Jadi ambil semua, kita serap semua, sesuaikan dengan kemampuan pribadi kita. Allah SWT itu selalu memberikan pada lahir kita dengan kondisi yang baik semua, batin kita selalu dalam posisi baik ya. Jadi tinggal kita mau bawa kemana ini ya. Tuhan itu memberikan sesuatu baik di dalam hati. Artinya kalau dia baik, kita buktikan. Kalau ada di antara kita ada berbuat salah, menyimpan rahasia kesalahan ya, dia pas ketemu kumpul diam, dia melamun, dia karena dia sebetulnya batinnya juga nggak terima melakukan hal-hal seperti dia tutupi sesuatu dari teman-temannya, dia hianati kawannya gitu. Tentu di batinnya juga nggak senang. Karena dia dasarnya dia adalah orang baik. Kita ini dasarnya orang baik. Nah karena itu kata orang kalau kebohongan kita bisa pitu. Itu misalnya punya perusahaan atau punya toko dagang ya, itu bisa pitu. Yang tidak suka suruh berhenti, pergi. Tapi kalau dia organisasi, maka itu belajarlah cara menghormati seperti apa, sehingga dia akan menerima ikhlas, bergaulnya pun jadi bagus. Saat ada sesuatu yang tidak setuju, kita jadi anggota, ketua hari berbuat sesuatu menurut kita salah, nggak apa disebut. Datangi harinya dengan baik-baik, Pak Ketua tadi begini, salah itu menurut kami Pak Ketua. Coba diskusi dulu, menurut kami ini begini. Itu. Jadi yang Bapak lakukan keliru menurut kami. Gitu. Nah dia akan memberi argumentasi begini. Gitu. Kalau dia bijak, maka yang benar itu akan diambil. Tapi kalau dia egois, maka yang kita benar, yang dia salah, dia tidak akui salah. Nah itu contoh pemimpin yang tidak baik. Nanti dia jatuh sendiri, dia kumpul dengan kesalahannya dan kita tidak berani lagi memberikan pendapat masukan, maka dia akan jatuh. Pada satu titik dia akan jatuh. Itu. Nah itu tidak bisa begitu. Maka di sini dilatih. Bagaimana kita anggota melatih diri kita, bagaimana kita pemimpin melatih jadi seorang pemimpin yang baik. Nah itu ada di sini, ada di Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Nah, ada hal yang lain yang mungkin bisa dimanfaatkan di sini, ya. Organisasi Yayasan Masjid Agung Palembang ini yayasan yang besar, dia berkumpul beberapa organisasi. Jadi di sini ada Ikatan Muslimah Masjid Agung, ada ada Perempuan Kepala Keluarga. Ada lagi Pordama, jadi alumni IRMA itu terkumpul di Pordama, Forum Pemuda.
ya, pemuda Masjid Agung, ya kumpul di sana. Nah, gunakanlah ini. Kita yayasan, ya, oleh karena sentral di sini beradanya, dan masjid ini adalah masjid yang membawa karomah karena dilahirkan oleh Kesultanan Palembang, dibuat oleh Kesultanan Palembang. Banyak orang yang pengen tahu ke sini, hadir dari Bogor, Jakarta, dari Lampung. Nah, itu semua tentu membawa keberkahan untuk kita. Jadi dalam perjalanan nanti pengurus akan menyusun, orang-orang yang datang dari luar akan didata, siapa tahu lewat hubungan-hubungan itu, ya, berbuat baik di sebelah sini, Allah balas dengan kebaikan di sebelah kanan tanpa kita ketahui. Jadi kita mengurus Masjid Agung, masuk di IRMA dengan baik, ikut program-program yayasan, dikenalkanlah kita pada satu orang, misalnya seorang Erick Thohir misalnya, terus dia mencari kader-kader yang kita punya kemampuannya, maka dia panggil, ikut saya, itu, kamu ikut saya, bisa seperti itu. Apa tidak mungkin? Ya bisa mungkin itu, bisa mungkin semua, itu bisa mungkin terjadi. Nah, maksud saya, anak-anakku berada di sini, itu kesempatan berkenalan, hubungan, link-link yang ada itu akan bisa terbangun, ya, hubungan satu dengan yang lain. Nanti disuruh oleh ketuanya, tolong kamu bawa proposal ini masuk ke Bank Sumsel Bubble. Kau ketemui dirutnya, itu nanti ketemu sama yayasan kasih tahu, kasih telepon, Pak Dirut, itu nanti ada teman-teman dari IRMA akan datang bawa proposal, ada kegiatan begini. Datang dia, di situ kenal, masih anak muda, masih anak-anak, udah kenal sama Dirut Bank Sumsel Bubble, sama Dirut Mandiri, gitu. Tamat kuliah, ya, datang lagi sama Pak, saya sudah tamat kuliah Pak, itu. Kalau ada ini saya pengen ikut di sini. Gitu. Siapa tahu, ya sudah kalau gitu ini kamu ikut aja jadinya honoror di situ ya, siapa tahu. Nah itu terbangun lewat jaringan, dan jaringan itu tidak bisa sendiri, nggak kuat dia. Kalau mencari sendiri bangun hubungan-hubungan itu tidak kuat. Lewat inilah hubungan seperti ini. Hari ini ada Ubaidillah, jadi kalau ada keponakannya yang pengen ikut pesantren, Ubaidillah udah bisa kasih. Ada pesantren, dia bangun, gitu, bisa masuk ke sana. Sudah dapat itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi ini suatu perjalanan panjang dalam kehidupan kita, ya, jangan pernah lelah, jangan pernah capek, ya. Teruslah membangun kemampuan pribadi. Yang paling penting terakhir, ya, saya ingin sampaikan, anak-anakku semua, ya, bercita-citalah menjadi orang yang baik. Jangan pernah luntur jadi orang baik. Doktor, insinyur, ya, sarjana ekonomi, gitu. Semua itu kapasitasnya dalam bentuk keilmuan. Tapi dalam batin, dalam hati kita berusaha menjadi orang yang baik. Sarjana ekonomi, akuntan yang baik misalnya, ya, insinyur yang baik, ya, membangun jalan yang baik. Itu jadi dokter yang baik, kayak itu. Karena kita tahu kehidupan orang-orang baik itu yang mengatur ada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita, ya, bukan kita. Jadi anak-anakku mesti yakin kehidupan orang yang baik itu Allah yang mengatur. Jadi tugas kita itu hanya mudah sekali. Allah kasih, ya, Allah kasih. Ini apa? Ini agak panjang dikit ya. Ya, di Indonesia. Allah itu mengasih sesuatu kemampuan sama kita. Ya, diberinya akal, diberinya kekuatan tenaga, kekuatan batin. Ya, kita berpuasa, ya, dengan niat di dalam batin kita, dalam ini hati kita, maka kita bisa tidak makan dalam waktu, ya, 12 jam. Bisa. Karena dikasih oleh Allah SWT kekuatan itu. Ya. Nah, kalau kekuatan itu kita gunakan tepat, maka itu akan berkelompok, menyatu dia, membangun sesuatu menjadi satu kelebihan itu. Ya. Nah, satu lagi, kalau sudah terjadi seperti itu, pada satu ketika Ananda semua mencapai satu prestasi itu, jangan pernah berkata Ananda berhasil karena kekuatan Ananda. Karena itu pasti ada sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengatakan, ya, setiap kita diberikan kelebihan dalam batin, dalam diri kita juga ada kelemahan. Ya, jadi itu supaya menjadi orang baik yang tadi yang saya katakan tadi, ya, itu harus jadi. Terus menjaga batinnya juga seperti itu. Tidak pernah dalam kehidupan itu terjadi begitu saja, karena semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan pernah berkata ini untung, ini satu kebetulan, tidak pernah terjadi itu. Jadi yang ada itu adalah hari ini kita ada karena hasil perbuatan kita yang kemarin-kemarin. Nah, itu saja mungkin pada kesempatan ini. Jangan pernah menyerah. Insya Allah, kalau tadi saya mau mengatakan
ada manusia itu, ya, ada contoh-contoh di dalam risalah biografi kejadian-kejadian orang yang berhasil itu. Saya pernah mendengar ceramah nih, ada di Hai Ubaidillah. Jadi ada orang ceramah di situ, ceramah sholat id kita. Jadi bagaimana asalnya dia tidak punya apa-apa, ya, dia diberi sakit, diuji sakit oleh Allah SWT, dia tidak punya apa-apa, kemudian dia berdoa, ya, datanglah pertolongan Allah, ya, malaikat Jibril datang ke sana, menyentuh dia, ya, sama-sama berdoa, Jibril mengaminkan doanya sehingga dia berubah dari yang miskin, yang biasa, yang pergaulannya nggak ada, akhirnya dia menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang hebat, dikenal oleh semua pejabat-pejabat. Datang lagi Jibril ke sana, dia mengatakan dia lupa, ya, dia lupa bahwasanya dirinya tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan Allah SWT. Akhirnya dia mengatakan sama Jibril, ini ya Jibril, dia tidak tahu itu Jibril. Dia berkata, hai, katakanlah hai manusia yang ini ya, dia menyamar sebagai orang yang tercela Jibrilnya. Kamu tidak ada ini, saya seperti ini karena saya banyak berbuat. Saya banyak berbuat. Saya berusaha, saya melakukan kemana-mana, capek saya melakukan ini sehingga saya bisa berhasil ini. Kamu cuma mau minta begini nggak bisa, kayak itu kan, nggak bisa katanya. Jadi dia dihardik, disuruh keluar. Itu dia lupa pada saat dia miskin dulu seperti apa. Nah itu artinya ya, kalau itu sudah terjadi maka bisa sekejap Allah tarik lagi apa yang dia berikan kepada kita. Nah itu, jadi tidak ada lagi kata hidup di dunia selagi kaki masih berpijak di tanah, ya, makannya juga sama yang lain, ya, tidak ada kesombongan itu, ya. Semua sama, ya, tidak ada kesombongan itu. Di balik kelebihan pasti kita banyak kelemahan-kelemahan. Jadi jangan pernah sombong atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Baca bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, ya, itu jangan disombongkan itu. Alirkan dia menjadi ilmu kebaikan. Kasih adik-adiknya ilmu-ilmu itu sehingga itu akan menggelembung menjadi kerucut, ya, menjadi prisma yang amal ibadah kita. Dan akhirnya amal-amal itulah yang membawa kita pada satu titik keberhasilan dan kita bisa mengayomi keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, dan orang banyak insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat. InsyaAllah anak-anak semua bisa bergabung dalam keluarga besar Yayasan Masjid Agung Palembang melalui Ikatan Remaja Masjid Agung, ya. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang anda akan dapatkan, ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jangan lupa luruskan niatnya mulai saat ini, ya, luruskan niatnya. Insyaallah itu saja yang baca kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, ya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya dari Ayahanda Insinyur Haji Abdul Razak MSc selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang. Sebelum memasuki motivasi dari Al-Ustaz Muhammad Ubaidillah, kami mintakan kepada Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang untuk melaksanakan sesi foto terlebih dahulu.
Terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang yang telah membuka open recruitment Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang angkatan ke-33. Oh ya. Yang di belakang boleh sambil lihat di kamera. Ya, untuk para ikhwan boleh sambil lihat kamera. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita yang mulia Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab selaku pemateri kita pada hari ini. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke acara berikutnya, yakni motivasi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ubaidillah SPD. Sedikit informasi bahwasanya beliau merupakan mantan Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang periode 2017-2019. Baiklah, kepada Al-Ustadz Muhammad Ubaidillah SPD kami persilahkan. صلوا على النبي محمد. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah enaknya minum kopi. Minum kopi di pagi hari. Yang tidak jawab salam dengan semangat, semoga jomblo sampai mati.
Alangkah enaknya minum kopi hangat ditemani oleh Pak Saga yang jawab salam dengan semangat, semoga menjadi pemuda ahli syurga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukhtaram wal Mukhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita semua Al-Mukarram Al-Habib Mahdi Sahab, nafa'anallahu bi ghazili ulumihi wa husni adabihi, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Insinyur Haji Ki Agus Abdul Rozak MSc. Kemudian turut hadir juga Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Palembang yang kita hormati Bapak Kemas Iqbal Hasan Zainal. Yang kami hormati Ketua Irma Palembang Adinda Hari Sunandar beserta jajarannya, dan juga hadir alumni Irma ya, Ustadz Muhammad Ori Takriawan. Masya Allah, beliau ini sekarang berkembang ya badannya ya. Semenjak di Masjid Agung beliau ini luar biasa ya, berjuang di sana di sini, akhirnya istiqomah di Masjid Agung. Teman-teman semua, anggota pengkaderan ke-33 batch 2, batch ya, batch 1 dan 2, bahasa Inggris ya. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di sini. Semoga berkumpulnya kita ini nanti menjadi simbol berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai yaumul kiamah. Baiklah adik-adik semua, dengarkan kakak ya. Ana ini bukan ustadz, ini kan alumni Irma. Izin Habib, tidak hormat rasanya anak kan jadi ustadz. Ana ini kakak antum galo, alumni Irma angkatan 25 ya. Jadi antum ini 8 angkatan setelah ana ya. Masya Allah, tetap semangat, tetap istiqomah menjadi pejuang-pejuang ulama yang mencintai ulama, para habaib, dan tentunya cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik semua yang hadir di sini, pertama kita semua harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Banyak organisasi yang ada di Palembang ini, di Sumatera Selatan, tetapi antum semua mendapatkan informasi serta antum ambil informasi itu dan bisa datang ke sini bergabung untuk nantinya menjadi anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Ya, alhamdulillah. Ada banyak orang yang sanggup hidup hari ini, yang badannya kuat, tetapi yang Allah ketuk hatinya, yang mampu hadir di sini dengan berbagai macam niat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, pertama ketika datang ke sini itu harus kita luruskan niat. Solihul a'mal, benar niatnya, maka nanti akan solihul a'mal. Solihun niyah wa solihul a'mal. Benar niatnya, dan tentunya nanti akan benar juga cara kita berorganisasi di jalan Allah ini. Buat adik-adik semua yang hadir di sini, anak-anak lihat yang sekarang sedang masih di SMA, angkat tangan. SMA angkat tangan. Kuliah angkat tangan. Yang sudah bekerja angkat tangan. Yang sudah punya istri angkat tangan. Wah, alhamdulillah, ini berkat dari Irma. Insya Allah antum semua nanti dapat jodoh yang solehah, amin. Asalkan istiqomah. Teman-teman semua, ketika datang di sini, ana dulu 2015 datang di sini. Datang di sini di kader duduk seperti antum-antum ini. Waktu itu masih lugu-lugunya nih. Kalau sekarang kan cak 17 tahun umur nih, ya. Datang masih lugu-lugunian, di kader, disuruh sana sini nurut. Kenapa? Karena ini sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kita ini sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala.
berjuang di masjid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Irma ini sekarang mengalami kemajuan yang luar biasa. Bulan Ramadan kemarin yang menyiapkan aktivitas hampir 80% di Masjid Agung itu adalah anak-anak Irma. Takbir dulu untuk Irma. Agi dulu. Irma Palembang. Takbir. Takbir. Nah, harus semangat ya, harus semangat. Kemudian niat tadi, kembali kepada niat. Datang ke sini dengan niat yang benar. Aku datang ke sini untuk beribadah, menjadi pemuda yang baik, cinta agama, cinta ulama, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap nantinya dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk 2015, tidak pernah mimpi, tidak pernah ada cita-cita, dan tidak pernah ada niat jadi ketua Irma di 2017 dan sampai 2019. Ya, datang ke Irma, lugu-lugu cak amunilah. Ya, masih lugunian, waktu itu masih kuliah semester 2. Berjuang di Irma, disuruh ke sana, ayo bersihkan masjid, bersihkan masjid. Datang berjamaah di masjid, datang, ramaikan masjid. Dan pada saat itu ana juga ya tinggal sebagai marbot di Masjid Al-Falah. Ya, jadi Masjid Al-Falah itu menerbitkan ketua Irma, dan yang tinggal sama ana sekamar tapi beda ranjang ya. Maksudnya ana dulu tinggal di situ, setelah itu disusul oleh Ananda Hari Sunandar. Beliau ini alumni Masjid Al-Falah, sama-sama marbot ya. Ana jadi ketua Irma, setelah itu Ustadz Ori, dan setelah Ustadz Ori ternyata yang jadi ketua Irma lagi Ananda Adinda Hari Sunandar, dia juga adalah marbot di Masjid Al-Falah. Hidup Al-Falah, takbir. Ya, Masya Allah. Jadi jalan kami ini dari masjid pergi ke masjid. Ya, dari masjid pergi ke masjid, berjuang di jalan Allah. Keluar dari Masjid Al-Falah, datang ke Masjid Agung. Balik dari Masjid Agung, tujuannya adalah Masjid Al-Falah. Jadi kehidupan kami adalah dari masjid ke masjid, pulang ke masjid. Masya Allah. Tidak ada yang ngomong Masya Allah apa? Ya, jadi memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mimpi jadi ketua Irma. Nah, antum-antum semua yang di sini, agek dulu niat nak jadi ketua Irma nanti. Nanti dulu pengen dapat jodoh nanti. Ya. Nanti dulu pengen punya dapat harta nanti. Sekarang yang kita niatkan adalah berjuang. Ketika sudah ada kata berjuang, maka apapun yang kita miliki harus rela kita korbankan. Oh, waktu harus rela kita korbankan. Tenaga, pikiran, bahkan harta harus kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus pakai uang? Datang ke sini pakai Gojek, pakai motor, pakai bensin, pakai mobil, pakai bensin. Semua harus kita korbankan. Kenapa? Karena kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat. Ya. Nah, adik-adik semua, ana titip niat ini ya. Jangan sampai rusak organisasi Irma kita ini kalau sampai ada di antara kita yang mulai bermain hati dan bermain perasaan dengan lawan jenis kita. Ya. Sesuai dengan temanya, menjadi generasi Irma yang beramal, berperan aktif yang optimal demi kemakmuran masjid. Kalau masih seperti ini, insya Allah masih bisa berperan. Tapi kalau sudah ada pacar, sudah ada cewek, sudah ada rasa, maka berganti menjadi baperan. Nah, baper. Ya. Ketika tidak datang yang perempuan, tidak mau datang juga yang laki-laki. Dan ini sesuai dengan syariat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Pacaran itu zina, zina hati, perasaan dimainkan, mata berzina, na'udzubillah sampai tangan berzina, na'udzubillahi min dzalik. Jadi anak titip nian sebagai alumni Irma, jangan sampai ada yang pacaran. Dulu ingat nian kami, ya. Ketika ada majelis, waktu itu Al-Habib Mahdi yang ngisi, Alhamdulillah Habib, beliau ngisi tentang anak muda, dan beliau pernah menyarankan
kalau perlu di Irma ini diadakan nikah masal. Masya Allah ya. Ingatnya Nana Habib ya. Kalau perlu ada nikah masal. Ustaz Ori ingat tak? Ingat ya. Masya Allah. Kita udah perlu pacaran. Kalau sudah galak, bismillah nikah. Ya, berjuang di jalan Allah. Tapi kalau sudah pacaran, rusak nanti pikiran kita. Tidak semangat lagi. Wala taqrabu zina. Ini anak titip nian. Ya. Jangan sampai dari kita ada yang pacaran. Rusak jalan hidup kita. Ya. Buat teman-teman sekalian, kalau sudah berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan di setiap langkah kita, baik hari ini atau di masa yang akan datang. Ana dulu kuliah sempat telat, tidak sampai tepat waktu. Yang lain 4 tahun, Ana 5 tahun. Kenapa? Ana menyelesaikan jadi ketua Irma. Ini cerita ya, ini terakhir ini. Jadi Ana berpikir, aduh, selesailah duniaku, cita-citaku. Kawan-kawan sudah mulai begawe, tapi Ana masih sibuk di Irma Palembang. Qadarullah, 5 tahun tamat Ana. Langsung di pesantren Izzatuna, ikut Ustadz Solihin Hasibuan. Sampai dengan 2022 sama beliau, Ustadz Solihin, Ustadz Ana ikut Ustadz Solihin. Alhamdulillah ya, semoga Allah lindungi dan jaga beliau, Allah sehatkan beliau, amin. Terjadi tragedi di Izzatuna, Ana sedih kan karena mengikut ulama, karena yang Ana ikut adalah guru pada saat itu, Ustadz Solihin, keluar dari Izzatuna, Ana bingung kemana ini, ijazah ada S1, tapi harus kemana? Ngobrol dengan Ustadz Agung, gimana Ustadz Agung? Kira-kira ada nggak tempat Ana untuk mengabdi di pesantren? Beliau menawarkan saat itu di pesantren Aiswanahlah, ya. Aiswanahlah itu YouTuber cilik yang bersolat itu. Nah, Ana ditawarkan, ketika ditawarkan, dari mana Ubay ini? Dari Irma Masjid Agung Palembang. Dulu pernah jadi ketua Irma Masjid Agung Palembang. Kata Ustadz Hendro, oke, diterima, jalur khusus tanpa tes. Masya Allah, gara-gara dari Irma. Dan tidak terpakai ijazah tadi. Ana tidak pakai ijazah, tidak pakai surat pendaftaran. Tapi kenapa? Karena dulu pernah berjuang di jalan Allah di Irma Palembang dan langsung diterima, dan sekarang berjuang di pesantren Jamiatul Qura dan Aiswanahlah. Ya. Maka teman-teman semua, kalau hari ini sudah melangkahkan kaki untuk berjuang di jalan Allah, maka yakinlah Allah akan memudahkan dan mencapaikan apa yang ada dalam hati kita serta apa yang kita cita-citakan. Sekarang cintai ulama, ya, cintai masjid, kemudian cintai sama kita, dan untuk saya cintai istri dan anak saya. Ya, karena saya sudah punya istri, ya. Antum semua segera menyusul, jauhi zina, jangan pacaran, istiqomah beribadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu bagaimana nikmatnya menikah setelah dari Irma, kita buka kelas khusus ya, Pak Ketua Irma. Saat ini kita dengarkan ilmu-ilmu agama dan pelajaran dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Mahdi bin Syahab. Semoga Allah berikan kesehatan beliau dan Allah jaga beliau, dan serta memberikan banyak-banyak keberkahan kebaikan di kota Palembang, Sumatera Selatan dan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajmain. Irma Palembang. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Muhammad Ubaidillah SPD yang telah menyampaikan motivasinya kepada kita. Jadi pesan beliau tadi, jauhi zina, jangan pacaran, luruskan niat di Masjid Agung ini. Acara selanjutnya yakni acara inti kita, ceramah dengan tema menjadi generasi Irma yang beramal, berperan aktif yang optimal dalam kemakmuran masjid, yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia kepada Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadana wa fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Alhamdulillah, yang sama kita hormati pengurus Yayasan Masjid Agung Jaya Wikromo Palembang, dalam hari ini sekretaris Bapak Haji Iqbal, para pemateri yang hadir, ada Ustadz Ubaidillah senior dari Ikatan Remaja Masjid Agung, para pengurus IRMA dan segenap calon anggota IRMA atau yang sudah terdaftar dalam IRMA. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mudah-mudahan membawa keberkahan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ubaidillah motivasi yang luar biasa bagi remaja masjid, bagi pengurus atau anggota IRMA yang baru saja bergabung, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi semangat dan motivasi buat kita semua. Bicara tentang remaja masjid, fungsi remaja masjid ini memang kadang-kadang kalau disebut perlu tidak bagi sebagian pengurus masjid. Ada pengurus masjid yang merasa bahwa keberadaan remaja masjid itu tidak terlalu penting bagi mereka. Banyak pengurus masjid ini sifatnya one man show. One man show itu artinya pokoknya segala gawi pacak digawi kedewek, tidak perlu regenerasi. Jadi kalau dia sudah jadi imam, dia jadi imamnya, dia merbotnya, dia mukul beduknya, dia buka jendelanya, dia ngulung tikarnya, dia ngitung celengannya, dia magingnya. Sebagian pengurus masjid seperti itu, sehingga kecenderungan yang seperti ini mengakibatkan masjid-masjid kehilangan kader, kehilangan, tidak ada regenerasi di masjid tersebut. Tidak ada, imamnya meninggal selesai, cari-carian imam, merbotnya meninggal, cari-carian merbot. Maka itu beruntung antum semua yang saat ini direkrut di IRMA, Ikatan Remaja Masjid Agung, yang merupakan masjid, bukan masjid sembarang masjid ini, nasional, dan di sini kita bisa belajar. Dan target antum semua bukan hanya di Masjid Agung tentunya. Saya sering ngobrol sama pengurus IRMA bahwasanya seyogianya pengurus IRMA ini harus bisa menjadi pilot project. Ikatan Remaja Masjid Agung ini harus bisa menjadi contoh bagi remaja-remaja masjid yang lain. Di sini semua remaja masjid bisa belajar bagaimana kegiatan-kegiatan masjid yang diadakan. Kalau kita petakan saat ini untuk Kota Palembang saja misalnya, ini kalau kita bicara tentang kualitatif, kuantitatif tentang jumlah hitungannya. Kalau kita sekarang ada 18 kecamatan di Kota Palembang, ada 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, maka seyogianya semua mereka berkiblat ke Masjid Agung. Jadi Masjid Agung ini masjid yang menjadi percontohan. Maka IRMA-nya pun, Ikatan Remaja Masjidnya pun menjadi percontohan buat masjid-masjid yang lain yang ada di Kota Palembang dan yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini perlu kerja keras. Bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana meyakinkan yang di luar sana bahwa IRMA Masjid Agung ini bisa menjadi percontohan buat IRMA-IRMA masjid yang lain. Dan ini pengurus harus betul-betul berikhtiar untuk itu.
Jadi bukan cuma rekrutmen anggota, tapi bagaimana memberdayakan anggota ini juga untuk menjadi duta-duta agar bisa membina remaja-remaja masjid yang lain yang ada di luar sana. Dan insya Allah pengurus ini pengurus baru ini. Pengurus baru ini luar biasa, semangatnya akan memberikan support, akan memberikan dukungan. Manfaatkan ini gedung masjid luar biasa, ini bisa nampung sekian ratus orang, sekian ribu orang. Bikin semacam diklat-diklat oleh Irma Masjid Agung untuk masjid-masjid yang lain. Pakai dulu level masjid kecamatan, level masjid kabupaten kota. Kekuatan Masjid Agung ini, karena di atas-atas Anda ini sekarang kan, ini bukan orang-orang sembarangan. Sampai top leadernya ke Mas Haji Abdul Halim Ali, ketua pembina. Oh ini kalau beliau bersuara, nurut galau. Dari mulai yang paling pucuk, Musi 1, Sumsel 1, segala macam dari Pangdam, nurut galau. Kalau beliau ngomong, coba Pak Gubernur kirim surat Bupati, Wali Kota, cukup pengurus Masjid Agung kirim surat. Kami menyiapkan pendidikan, kaderisasi remaja masjid. Setiap kabupaten kota kirim ke sini, bikin diklat. Untuk apa? Silaturahmi. Jadi ada jaringan. Jadi remaja masjid ini harus membuat jaringan, jangan masuk surga lewek. Yang masuk surga remaja Masjid Agung, remaja masjid kita punya 1000 masjid. Kalau remaja Masjid Agung yang masuk, ala kebesak surga itu. Tak cukup, Masjid Agung kamu udah habis itu. Ruangan ini tak baca kamu menunya. Kalau nak masuk surga lewek tak cukup. Artinya harus ngajak yang lain. Jadi setelah ini rekrutmen ini yang direkrut oleh pengurus. Setelah ini seluruh yang tergabung dalam Irma harus merekrut yang lain. Jadi tidak susah lagi pengurus masjid kalau ngadu ke acara. Alah kesusahnya menuju ke Masjid Agung ini. Kalau ada acara peringatan Hari Besar Islam harus impor-imporan, segala dinas dikerahkan, dinas pendidikan, dinas ini dulu kalau masih PHBI-nya pemerintah kota, segala dinas di absen. Kenapa? Karena tidak ada jaringan. Dan jaringan ini bukan hanya jaringan masalah sifatnya fisik, termasuk jaringan hati. Makanya kita kalau buat acara di PKB, siapa? Oh, karena terkait hatinya dengan siapa UAS, oh langsung rame. Kenapa? Inilah yang namanya jaringan. Maka kita perlu membentuk jaringan-jaringan ini. Kalau jaringan ini terbentuk, segalanya dibukakan oleh Allah. Termasuk pintu-pintu rezeki, pintu-pintu jodoh yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ubaidillah. Gampang itu. Kalau jaringan ini terbentuk. Laba-laba itu, tak kata gawe lain laba-laba. Ada gawe lain, laba-laba. Gawe laba-laba itu cuma membentuk jaringan. Gawe sarang bentuk jaringan. Tidak pernah dia terbang, pecah nyamuk, pecah lalat. Tapi nyamuk sama lalat kalau lewat di sarang laba-laba itu jangkut, jadi makanan laba-laba. Bisa ditangkap maksud saya? Artinya kalau kita ini memperbanyak silaturahmi, memperbanyak jaringan di antara pengurus-pengurus masjid yang ada. Jadi pengurus masjid, pengurus Irma ini jangan hanya dan anggota Irma ini jangan hanya berorientasi atau punya target untuk memajukan Irma Masjid Agung. Kecil target itu. Kenapa? Anda sekarang ada di satu masjid yang luar biasa. Masjid yang jadi contoh. Masjid nasional. Ada 2 masjid nasional, nomor 2 ini. Masjid nasional nomor 2 di Indonesia setelah Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Agung Palembang. Masjid nasional. Artinya Anda Irma Masjid Nasional. Irma Masjid Nasional, bukan kaleng-kaleng ini. Ori mana? Hebat ini. Irma Masjid Nasional. Kalau Irma Masjid Nasional, targetnya harus target nasional, bahkan target internasional. Artinya bagaimana Anda bisa menjadi contoh, 17 kabupaten kota melihat, oh ini Irma Masjid Agung Palembang, hebat kegiatannya. Oh ini Irma Masjid Agung Palembang, luar biasa program-programnya. Oh ini Irma Masjid Agung Palembang, luar biasa jaringannya. Dan ini bukan beban ini semangat yang harus ada, target yang harus diwujudkan. Jadi ada target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka panjang. Dan Anda mampu untuk itu. Saya yakin Anda mampu untuk itu. Dengan segala perangkat yang ada di Masjid Agung ini, dan dengan tenaga-tenaga muda ini yang ada nih, semua ini, saya yakin Anda mampu
untuk membesarkan Irma Masjid Agung, bahkan menjadi contoh dan menjadi pion utama daripada terwujudnya jaringan ikatan remaja masjid minimal se-Sumatera Selatan. Insya Allah, amin. Siap, siap. Nah, jadi jaringan ini penting. Jadi jangan dianggap bahwa kerja-kerja kecil ini tidak ada manfaat. Bikin program-program ini kemudian terstruktur. Jalan, ajak remaja-remaja masjid yang lain. Kadang-kadang kita mau bikin acara pengajian saja, dan ini harus ada pengorbanan tadi. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang, beda. Meluangkan waktu sama menunggu waktu luang beda. Memberikan, menyisihkan harta dengan nunggu sisa harta beda. Memberikan sesuatu yang kita punya dengan nunggu kalau ada lebih baru kita tunjuk, itu beda. Jadi luangkan waktu memang untuk Irma. Sekarang pengurus Masjid Agung saja meluangkan waktu. Ini ngomong sibuk kalau ini, bukan ngomong tidak sibuk. Tiap Rabu kumpul. Tiap Rabu kumpul habis subuh. Irma juga harus begitu. Tidak usah mikir apa dia nak dibahas. Tidak usah dipikir dulu. Yang penting kumpul. Dan kumpulnya harus diatur. Harus diatur sesuai dengan aturan tadi, aturan syariat. Jangan kumpulnya kayak malah niatnya berbeda. Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW, ketika digoda oleh wanita-wanita di zamannya karena saking belagaknya. Sayyidina Abdullah ini belagak, cakep, ganteng. Saking gantengnya, kenapa? Karena ada nur Nabi Muhammad sebelum menikah itu. Ketika menikah sama Sayyidatuna Aminah, pindah nur cahayanya kepada Sayyidatuna Aminah. Digoda oleh wanita-wanita, jawab Sayyidina Abdullah, fa'ammal haram fal mamatu dunahu. Kalau untuk yang haram, lebih baik nyawaku yang kugadaikan untuk itu daripada kawin yang haram. Jadi kalau cuma sekedar masuk di Irma ini cuma untuk sekedar nanti ketemunya dengan hal-hal yang haram, mending mundur dari sekarang. Karena apa? Karena Anda mengangkat beban berat dengan nama ikatan remaja masjid. Oleh karena itu targetkan ini target yang besar. Setelah ini berbagi tugas. Nanti dibuat, ini kan ada divisi-divisinya. Divisi kabit generasi muda. Bukan hanya generasi muda yang ada di Masjid Agung. Jadi kalau penduduk Palembang ini 1,5 juta, kalau generasi mudanya ada 500.000, itulah target Anda. Itulah target Anda. Dan ini mungkin, sekali lagi kita bisa mencari segala macam itu, dan termasuk tadi saya kasih contoh laba-laba. Cicak itu tidak pernah terbang, tidak pernah. Cicak tidak pernah terbang. Pernah nengok cicak terbang? Cicak ajaib itu. Tapi subhanallah, kalau lagu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, nyamuk terbang, tapi bisa ditangkap oleh cicak. Jadi tugas Anda ini sebetulnya bagaimana menyampaikan informasi ini kepada saudara-saudara kita. Makanya perlu kuota, syarat-syarat, boleh dibuat aturan di Irma. Syarat-syarat jadi anggota Irma. 1, punya kuota, supaya pacak dihubungi. Kalau punya kuota, punya handphone bagus, saya kasih kuotanya, makanya beli kuota. Syarat-syarat jadi pengurus Irma ada kuota, supaya pacak diajak komunikasi. Punya handphone bagus, Apple, kuota tak kasih guna. Nunggu wifi kalau ke Masjid Agung aja, wifi gratis. Tidak maju model ini. Syarat anggota, cari bagaimana caranya punya kuota. Kalau tidak, belajar pengurus Irma gimana? Punya kuota agar bisa dihubungi. Yang kedua, ini sebetulnya syarat untuk yang lain, tapi boleh diterapkan untuk Irma. Yang kedua, punya kendaraan agar bisa kemana-mana, ke lokasi. Oh, kepengen tadi ke Masjid Al-Falah. Oh, kepengen masjid ini ngantar ke surat. Oh, kepengen sowan sama ustadz ini. Oh, kepengen datang ke ustadzah ini misalnya. Boleh. Yang perempuan datang sama ustadzah, yang laki-laki datang sama ustadz. Punya kendaraan. Atau minimal punya duit untuk sewa kendaraan. Yang ketiga, punya duit. Irma juga jangan buntu-buntu, malu. Nah, makanya Irma harus jadi entrepreneur. Harus jadi entrepreneur. Ini semua bisa jadi ladang. Apalagi sekarang semua serba online. Belajar, kita bisa ketemukan nanti Irma misalnya, karena Irma ini punya perangkat yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, kerjasama.
dengan himpunan pengusaha, kerjasama dengan dan lain-lain. Minta bukakan bagaimana cara-cara kita menimbulkan atau memunculkan ladang-ladang dana, ladang-ladang amal. Karena mayoritas organisasi pemuda, apalagi organisasi pemuda masjid, Pak Iqbal, yang paling penting ini kadang-kadang memang ya dana. Kalau dananya seret, susah pula dia nak jalan. Alhamdulillah, insya Allah Anda disupport. Tapi jangan terus-menerus menggantungkan diri dengan induk semang. Tidak maju-maju organisasi ini. Cari orientasinya. Oh, sekarang ini banyak acara pernikahan. IO-nya udah yang beres. Kalau menurut saya, IO-nya belum ketemu yang beresnya, itu belum ada. Kadang-kadang IO-nya, ya Allah, hari-harinya pengantinnya pakai jilbab, Masya Allah, rapi, rapet. Sampai setelah akad nikah, ini tidak tahu kendak pengantinnya, atau tahu-tahu pengantinnya, mari sama-sama kita saksikan tarian menyambut pengantin. Hati kau pengantinnya melok nari. Sak pengantinnya melok nari. Ini waras apa tidak ini? Makanya Irma perlu mengadakan kajian. Kajian pernikahan. Karena ini Palembang, Caro Palembang asli. Cari, datangi sejarawan-sejarawan Palembang. Mak Mano ini yang nikah Caro Palembang dahulu. Mak Mano menikah Caro Islami. Anda yang laki-laki ini saya ingatkan. Ini maaf, ini kejadian tidak nyindir siapapun. Kesamaan kejadian atau hal-hal lain hanya fiksi belaka. Hanya kesamaan cerita belaka, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Anda punya istri baru nikah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ini punya siapa istri wanita ini sekarang? Punya Anda. Mutlak satu orang yang punya. Berarti kalau punya ente, kalau dia mau nari nanti di depan ente. Di depan ente dia nari. Masa ente suruh nari di depan audiens yang 1000 orang itu? Waras tak ini? Yang tidak waras pertama bapaknya, yang kedua suaminya yang tidak waras. Baru resmi punya dia, terus nari di depan dia dan di depan audiens. Ini hanya mengingat. Ini kenapa sebabnya? Kadang-kadang yang ngasih masukannya IO, wedding organizer. Nah, Pak ini bagusnya begini Pak, nanti nari. Dan kadang-kadang, Masya Allah, kadang-kadang pengantinnya pun punya banyak kendak. Kepengen nanti ditampilkan di Instagram, kepengen nanti lebih dikenal oleh orang, nanti kalau bayarnya biar lebih. Padahal ini bisa digarap. Nikah ini murah. Nikah ini murah. Irma bisa bikin nikah masal. Sudah tahu. Mau nanti bulan Oktober saya mau nikah masal di BKB, kita buat nikah masal di BKB. Kita buat bulan Maulid nikah masal. 10 orang, 20 orang Irma boleh nikah. Simple nikah ini. Setelah itu mau yang serah-serahan apa boleh. Nikah ini simple. Cuma kadang-kadang yang buat berat ini. Wedding organizer. Ini segala macam ruwet. Irma bisa punya peran di situ. Contoh. Ambil peran wedding organizer. Ini berapa orang ini? Ada 100 orang? Kalau setiap wedding organizer itu 10 orang, Anda punya 10 tim di sini. Berarti 10
buat apa Irma ngaji ini? Kalau wala taqrabuz zina kata Ustaz Ubaidillah. Lah selesai acara akad nikahnya, laki perempuan campur aduk di sini. Saya terima foto-fotonya Pak Iqbal. Ada video-videonya belakangan. Kenapa? Oh, mungkin karena tadi WO-nya yang berperan. IO yang berperan. Kita Masjid Agung menyiapkan tempat, tapi karena kita tidak, pagarnya belum jalan betul, inilah yang terjadi. Di mana pagar itu sekarang? Irma. Irma harus mengambil peran di situ. Diatur laki perempuan. Ini bisa dihijabkan, disekat. Selesai acara, ya kan nanti malah yang perempuan berdiri semua, ikhtilat laki perempuan, tidak ada aturan, tidak ada lagi batasan. Waktu makannya yang perempuan sebelah sana, yang laki. Ini di masjid. Karena ini di Masjid Agung. Kalau ini di gedung Golden, kalau ini di gedung di gedung Atiasa, kalau ini di gedung-gedung itu, tidak ada masalah. Kita tidak punya tanggung jawab moral. Irma dan pengurus masjid saat ini punya tanggung jawab besar. Bagaimana menyelamatkan kehormatan dan muruah masjid ini, muruah kehormatan masjid ini dari wedding organizer yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan syariat. Masjid Agung dulu. Kalau sudah Masjid Agung jalan, oh mulai jadi buah bibir. Paling enak itu. Kalau nikahkan itu, IO-nya, WO-nya, Irma Masjid Agung. Oh, mulailah terdengar kemana-mana. Ini kan peluang ini. Salah satu peluang yang saya berharap Irma bisa ngolahnya. Irma bisa mewujudkannya. Nah, kemudian ini ada TV ini, oh luar biasa ini. Media ini luar biasa. Zaman serba digital, Masjid Agung ini dulu punya MAP TV, insya Allah akan dihidupkan kembali ke depan. Di era digital, kalau dulu kumpo-kumpuan, kenapa? Karena harus pakai pemancar dan lain. Sekarang semua serba digital. Kenapa terhambat? Lagi-lagi, ya dana. Ya dana menjadi salah satu sebab kenapa susah kita untuk mewujudkan itu. Sedangkan kita tahu di era digital ini, lihat gimana kalau Anda tahu Al-Bahjah TV, Buya Yahya, ada lagi TV-TV yang lain, bisa mereka memacu dirinya. Dari mana? Konsep yang jelas di awal, dan alhamdulillah dari dulu guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ki Agus Ahmad Nawawidenci Al-Hafidh dalam pemikirannya bagaimana mewujudkan MAP TV itu sampai berjalan. Nah, kapo tiba di kita, pas beliau nak kati, habis gawin. Kenapa selesai pula? Beliau kembali menghadap Allah, TV-nya juga melok. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa menyamakan visi dan misi kita dengan beliau. Orientasi kita dengan orientasi beliau beda. Sehingga akhirnya apa yang beliau ini sudah tinggal landas, sudah terbang ke pucuk, kita masih ngangkat ke mesin di bawah. Paham maksud? Maka kalau kepengen cepat besar, ikutlah dengan orang-orang besar supaya tinggal landasnya bareng. Kalau sudah take off, insya Allah landingnya juga bareng. Lihat bagaimana mereka punya orientasi besar yang tidak bisa kita terjemahkan sampai hari ini. Makanya saya berharap ini MAP TV ini bisa hidup lagi. Saya lihat sekarang di YouTube-nya sudah mulai khutbah Jumat, ada siarannya dan lain-lain. Irma punya peran di situ. Karena sekarang era digital, dakwah melalui media ini menjadi satu tuntutan. Kemarin sudah saya sampaikan temanya pada bulan suci Ramadan, pada pengajian Ba'dal Asar. Dakwah menggunakan media. Sekarang Anda bayangkan kalau satu kanal TV itu, Indovision misalnya, ada 150 channel, berapa channel umat Islam di situ? Sekarang kalau informasinya ada 12 sampai 15 kanal dikali 150 channel, berapa? 15 kali 10 saja 1.500 siaran TV. Berapa yang punya umat Islam? 10? 20? 30 ragu. Berapa yang punya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang lurus-lurus, yang tidak bid'ah sesat kafir masuk neraka. Berapa? NU
Nabawi TV, Al-Bahjah TV, Syiar TV, Saling Sapa TV, MAP TV, Dal TV, Ittifaqiyah TV. 10, 20 paling banyak. Yang lain kemana? Ya dana. Artinya Irma Masjid Agung kalau dibagi ini luar biasa. Punya kekuatan. 17 kabupaten kota dibina oleh Irma Masjid Agung. Bisa di setiap kota mewujudkan satu TV. Satu TV. Terkoneksi di era digital sehingga dari 17 itu TV. Banyuasin Islami TV. Muba Islami TV. Murah Islami. Oh luar biasa. Irma Masjid Agung apa di sana. Ini luar biasa kesempatan. Selain itu bikin konten. Punya handphone bagus. 4K kualitasnya. Bisa bikin konten. Bagi tugasnya. Datang sama Ustadz. Bikin temanya. Selain itu bikin konten-konten Islami. Nah itu harus ada kreator-kreatornya. Yang kreatif yang bisa punya ide-ide. Sehingga mewujudkan hal tersebut. Sehingga MAP TV siaran. Selain siaran cawisannya. Selain siaran pengajiannya, ada suara legendaris Kiai Haji Nawawi Al-Hafidh waktu baca Quran, kegiatan khutbah Jumatnya, pengajiannya, ada kontennya, ada siarannya, ada siaran Islam di Palembang, ada siaran cara menikah Islami di kota Palembang, itu konten. Banyak-banyak bikin konten dengan handphone yang Anda punya, cari tukang edit, masuk ke naikkan. Kerjasama dengan TV-TV yang ada, insya Allah menjadi sarana untuk kita lebih berkarya. Jadi keluar dari Irma ini, seperti tadi Ustaz Ubaidillah tadi kan, lemah karena punya keahlian, tidak mati selah. Boleh buntu duit, jangan sampai buntu akal. Buntu duit boleh, jangan sampai buntu akal. Kalau buntu duit banyak kita cari, menbuntu akal tak banyak cari duit. Nah, menbuntu tadi, tahu-tahu dikeluarkan misalnya pensiun dari sekolahnya. Tapi karena punya keahlian, punya kreativitas, punya track record yang bagus, terima tanpa tes, masuk. Ini kelebihannya Irma tadi, karena ada sesuatu yang dibawa. Tapi dari mana itu? Dulu anak Irma, terus iya tapi keluar, nggak tahu apa, baru melok 3 bulan lah keluar. Repot kalau 3 bulan lah keluar, KTB-an udah ini. Selesai. Tapi kalau Anda istiqomah, Anda semangat, Anda betul-betul bisa mewarnai kehidupan Anda dengan hal-hal positif seperti ini, waktu Anda ini al-waktu kasayf illam taqta'hu yaqta'ak. Kata para ulama, waktu ini seperti pedang, Anda tidak potong dia, Anda yang dipotong sama dia. Kata Imam Al-Ghazali, i'lam, ketahuilah bahwa umur kalian itu jauharatun la qimatalah, batu yang tidak ada nilai harganya. Cerita batu cincin lagi ini, batu yang tidak ada nilainya. Batu ini batu, itu batunya Pak Iqbal itu namanya catam hijau, jenis batu Indonesia. Batunya mahal juga, dari meteor kata, dari langit. Kalau batu ini mahal dikit, zamrud itu. Kalau yang galak dijual Cinde itu batu-batu rajo. Ada apa syairnya Abazal Syukri kalau kita ratiban, Sayyiduna Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Sayyiduna Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad itu kal yaquti bainal hajar. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Tidak seperti manusia yang lain. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Tapi Nabi Muhammad itu seperti yakut. Yakut itu batu permata yang paling mahal di antara batu-batu yang lain. Batu akik berjejer, taruh yakut sih kok lewat kalau batu lain. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Maka insyaallah yang keluar dari Irma ini insyaallah batu-batu yang mulia insyaallah. Insyaallah yang selama ini belum bersemangat insyaallah tambah semangat. Insyaallah mudah-mudahan dari Irma ini akan muncul pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, para pejuang yang siap memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Alhamdulillah kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Irma ini yang dulu pernah berkecimpung di Masjid Agung ini, sudah banyak kita lihat di atas-atas kita ini senior-senior yang ternyata mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa sebabnya? Karena khidmatnya di masjid. Jadi niat pertama duduk di Irma ini khidmat di masjid. Yang kedua niat duduk sini silaturahmi. Yang ketiga niat di sini untuk membantu dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang memasang niat semakin banyak maka kasratun niat kasratus thawab. Semakin banyak Anda pasang niat-niat yang saleh, semakin besar pahala yang Anda dapatkan. Jadi keluar dari rumah niat ke Masjid Agung untuk melaksanakan tugas, melaksanakan amanah, melaksanakan dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak Anda pasang-pasang niat tersebut, semakin Allah akan memberikan bantuan kekuatan, karena niat ini punya kekuatan. Orang yang bekerja tanpa niat dengan orang yang bekerja dengan niat beda. Kan kita galak ngomong, ngapa sih anu tidak beges-beges gawi. Tak kati niat, tak niat dia memang gawi. Tak kati niat. Ya Allah, kau ngelar ke surat selembar be. Ala kecar saronya. Ya memang tak kati niat saru mana? Tapi kalau orang punya niat, walaupun dia tidak punya kekuatan Allah bantu dia. Kita puasa walaupun susah, tapi karena diniati lewat. Ada wong maling, kalau jeng Palembang dulu Pak Iqbal, wong maling, jangan be dia punya niat. Men dia sudah diniatinya, nah ente pasang gembok 3 lapis di rantai, men dia sudah berniat dapat barang itu. Jadi niat ini punya kekuatan. Pasang, benar ya? Mau mana kamu? Paham kan misalnya cerita rantai sama gembok. Ente punya motor, ente pasang kunci segala macam, sudah diniati oleh kawan selesai. Tidak baca dia ke kuncinya diangkatnya naik mobil box selesai. Kapan sudah diniati? Artinya semua pekerjaan itu kalau kita tanamkan niat yang kuat, Allah berikan kekuatan di situ. Mudah-mudahan insyaallah Irma ini tambah semangat. Hari ini merupakan hari rekrutmen insyaallah, peresmian pengurus. Dan insya Allah setelah ini mudah-mudahan kapan lagi ada pertemuan? Per berapa? 2 minggu lagi. Pertemuan besarnya berapa kali? 1 tahun lagi lah. Insya Allah 1 tahun lagi saya pengen hadir Pak Iqbal. Khusus acara begini. Mudah-mudahanlah sampai sana. Sudah sampai sana. Ada yang tadi perwakilan tadi segera garap 17 kabupaten kota dan 18 kecamatan di wilayah Kota Palembang, ada namanya masjid besar, ada namanya masjid raya, ada namanya masjid kota. Semua itu digarap dulu oleh Irma sampai nanti ada masjid kelurahan. Kalau masjid kelurahannya di Palembang ini ada 117 kelurahan, 118 kelurahan, 118 kelurahan. Kalau Irmanya Sikobe berarti ada 118 yang hadir. Kalau dia hadirnya 2 berarti dikalikan 2. Kakek Pak Mano ngumpulnya banyak nih Habib, konsumsinya kita patungan insya Allah. Kalau perlu kita masak nasi minyak. Yang penting kumpulnya semangat dan jadikan jaringan ini jaringan untuk menolong dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Palembang dan di Provinsi Sumatera Selatan. Ini amanat besar buat Irma. Jadi semangat yang sekarang bergabung di Irma, jangan letoy-letoy, jangan lemes-lemes. Anda sekarang dinanti kekuatan dan kreativitas Anda di seluruh Provinsi Sumatera Selatan dan di Kota Palembang. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kasiron, jazakallah khair. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab yang telah menyampaikan ceramah. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah para hadirin sekalian, acara berikutnya yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Kami batasi untuk ikhwan 1 orang dan untuk akhwat
satu orang silahkan ditulis di kertas. Silakan bagi para ikhwan yang ingin bertanya mengangkat tangannya. Untuk para awad ditulis di kertas. Untuk panitia juga boleh bertanya. Silahkan menyebutkan nama dan tempat asalnya. Boleh berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama Ana Irawan. Ana asli Oganilir, tapi alhamdulillah kuliah di Palembang dan sekarang banyak berkontribusinya di Palembang. Nah, Ana sekarang sedang ada amanah di salah satu yayasan, di mana yayasan tersebut Ana ada amanah di situ ialah mengumpulkan atau mencari para donatur. Jadi itu ada amanah terbaiklah, alhamdulillah. Urutan ke-19 di Indonesia yang sudah diresmikan. Nah, Ana juga pengen tahu dari penjelasan Habib juga di dalam surat Ad-Duha ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa amma sa'ila fala tanhar, dan yang artinya janganlah kamu menghardik orang yang meminta-minta. Nah, pertanyaannya di surat tersebut yang dimaksud orang yang meminta-minta itu orang yang seperti apa? Apakah orang yang di jalan itu? Apakah orang-orang yang pengamen-pengamen yang bisa kita ketemu di mana-mana itu? Nah, mungkin itu aja, Bib. Sebelumnya saya itu ingin mengintertarikan dengan surat Ad-Duha tadi sama yang amanah saya tadi. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ini di luar tema Irma ya. Artinya tidak menghardik siapapun yang meminta. Dan memang tidak dianjurkan kita untuk menghardik siapapun. Yang di jalan pun tidak perlu dihardik. Yang tidak nolak, tolak saja. Tidak perlu bentak-bentak dia. Siapapun yang meminta, jangan pernah bentak-bentak. Maka kita lihat orang-orang tua kita dulu mengamalkan ayat ini, bahkan mereka tidak mau memutuskan hajat. Ketika mereka tidak mampu, mereka akan jawab itu dengan jawaban yang baik, atau mereka akan ikhtiar menyampaikan dengan kadar kemampuan mereka. Orang tua kita dulu, misalnya wong ini minta keperluannya 100.000, dia tidak punya, dia kasih 5.000, inilah kemampuan dirinya. Jadi tidak perlu dengan hardikan atau dengan ucapan-ucapan yang kasar. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, jangan batalkan, jangan rusak, jangan hancurkan sedekah Anda itu. Kadang jangankan yang tidak memberi, yang memberi saja. Yang memberi saja kadang-kadang masih bil manni wal adza, masih mengucapkan kata-kata yang kasar atau kemudian mengganggu. Ini dari aku, Mbak. Ya. Dan kali kalau mau datang, kan ada yang seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang dititipi harta oleh Allah Ta'ala, punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu bukan haknya dia, haknya Allah. Wajib dikeluarkan. Tapi seolah-olah ketika dia mengeluarkan zakat, dia sudah menjadi orang yang paling baik. Ini zakat saya. Pakai buat pengumuman, pakai di syuting TV, pakai diliput dan lain-lain, seolah-olah dia sudah melakukan kebaikan yang luar biasa. Padahal itu titipan Allah yang harus dia keluarkan, mau tidak mau, senang tidak senang, dia harus keluarkan itu, karena itu haknya Allah. Adapun tadi menimbulkan kepercayaan yang memang susah, banyak trauma umat ini,
Umat ini banyak trauma dengan yayasan, trauma dengan ustadz, trauma dengan lembaga-lembaga seperti tadi. Yang paling penting bagaimana kita meluruskan itu semua, mengembalikan kepercayaan itu dengan tentu data yang otentik, pelaporan yang jelas, kalau perlu diaudit dengan auditor juga yang jelas. Kenapa ini penting? Agar umat ini tidak trauma lagi dengan hal-hal yang seperti tadi yayasan. Kadang-kadang mengatasnamakan yayasan, tapi ternyata nanti kegiatannya bukan kegiatan yayasan dan lain-lain sebagainya. Insyaallah, wallahu a'lam. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yakni penutup. Kami mohon kesediaannya kepada Guru Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab untuk memimpin doa kita pada hari ini. بالقبول والإقبال وصلاح كل حال والأحوال والوصول إلى مقام الرجال بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح يتوب علينا وعليكم جميعا توبة نصوحا زكينا بها قلبا وجسما وسرا وروحا وما نويته وما نويناه وما عملته وما عملناه وما نوى رجالنا الصالحون ولا ما نوى شيخنا وعلى من نوى حبيبنا الله يدخلنا بنياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقصدنا في قصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعلى جميع طلاب العلم فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويفهمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياكم جميعا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من العلماء العاملين دعاة ناصحين غير ضالين ولا مضلين يجعلنا متحبين في الله متأخين في الله يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام وزيارة قبر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين يجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا قرة عين من لسيد الكونين جد الحسن والحسين فاتح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. اللهم يا مجمل لا تحمل إن من عاداتك الجمالة جمل الدنيا والأخرى خليها تعبر سهالة يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تأتي حاجتنا قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara ramah tamah kita hari ini. Saya Muhammad Tori Zulfikar selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya kepada Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang untuk penyerahan secara simbolis kepada Audio Jungle.